ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयितुमुखं करोति वाचालं उग्रं भयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादं तत्रवसंयुतं कृतभागवतं कृष्णमालय गुरुं रसिकाभिभावुका ओं व्यासं वसितमत्कारं सत्यपौत्रमकलमशं वरासरात्मजं तपोनिधिं ओं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ओं श्री परमात्मने नमः ओं नमो भगवते वासुदेवाय। एकादश स्कंध अध्याय 11 ये बद्ध एवं मुक्त। बद्ध जीव कौन मुक्त जीव कौन और भक्तर लक्षण बहुत कथा ये कह ज्ञान गुड़े केवल तेणु छटी श्लोक जाते सप्तम श्लोक बर्तमान देखा आत्मान अन्यंच सवेद विद्वान अपिपलादो नतु पिपलाद जो अविद्याजुक सत्तु नित्य बद्ध विद्यामयो सत्तु नित्य मुक्त। सुंदर कथा कहले बोले आत्मान अन्यंच स वेद विद्वान जे प्रकृत विद्वान माने ज्ञानी लोक से आत्मा आत्मा कौन ताकू जानी अन्य माने अनात्म अनात्म वस्तु को जानी आत्म वस्तु को सी जानी तेणु अनात्म वस्तु को भल भाव अनुध्यान करी परित्याग कर आत्मा को चिन्हबार व्यवस्था कर आत्मा को भल भाव चिन्ह जाए सी ही विद्वान। विद्वान वेद गोटे अपिपलाद हो नतु पिपलाद जड़े तेणु जड़े जे आत्मा मान परमात्मा निजक जानी अन्य मैंने जीवात्मा को भी जानी अनात्म वस्तु को जानी जीवात्मा को भी जानी किंतु जीवात्मा से जड़े ना निजक जापर ना परमात्मा को जापर जीवात्माटा किसी जापर न पिपलाद जड़े जी फल भोग करे से जीव निजक जानी कि तो अन्य को जापर किसी ना निजक जानला आत्मा परमात्मा का रस बोली परमात्मा को आसी किसी जापर जड़े भोग करे और जड़े भोग करे ना जह अविद्या आजुक सी अविद्या द्वारा युक्त होकर भोगरे माति सत्तु नित्यबद्ध सी सदा सर्वदा बद्ध मैंने बांधिकी रहा तार किसी मुक्ति मुक्ति ना सी जीव बारंबार जन्मवर्ण चक्र पड़ो किंतु विद्यामय जी विद्या जानला विद्या माने आत्मज्ञान सहतु नित्य मुक्त से नित्य मुक्त से सदा बेले मुक्त अवस्था रहे आए अविद्या भीतर पशि सांसारिक भोग पचर धाए भोग करने लक्ष्य सी सदा बेल बद्ध देहस्थु भी न देहस्थ विद्वान स्वप्नात् चतुर्थित अदेहस्थु भी देहस्थ कुमति ही स्वप्न यथा मुक्त एवं बद्ध जीव संपर्क कहुच्छी पूर्व श्लोक ठीक से कहले जे अविद्या माया अनात्म वस्तु पचर गोड़ेला से सदा सर्वदा बद्ध जी विद्या आत्मा आत्मज्ञान पचर धाइला प्रभु को चिन्ह व्यवस्था कला सी नित्य मुक्त है तो कहले ये कहते देहस्थ भी न देहस्थ जो विद्वान शरीर धरिक थिले मध्य ये शरीर चिंता तार नहीं प्रभु चिंतन सदा सर्वदा रहे देहस्थ अपि न देहस्थ
ସ୍ୱପ୍ନାତ୍ ଉତ୍ଥିତ କାରଣ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଇଲେ କ'ଣ? ସ୍ୱପ୍ନ ଯେମିତି ମିଛ, ସଂସାରଟା ବି ସେମିତି ମିଛ। ତେଣୁ ତାର ସଂସାର ଚିନ୍ତା ଆଉ ନାହିଁ, ସଂସାରକୁ ଭୋଗ କରି ପିଇବାର ଆଶା ନାହିଁ। ତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ଉତ୍ଥିତ ଉଠି ପଡ଼ିଲା ପରେ ସ୍ୱପ୍ନ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଉଡ଼ିଯାଏ। ଗାଲିକି ଶୋଇଥିଲା ଆଗ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବ ଏବଂ ଭୟ ଲାଗୁଥିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଉତ୍ଥିତ, ଇଏ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଶରୀର ଧରିକି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବାତ୍ମାଟା ଧରିକି ଶରୀର ନାହିଁ, ଦେହସ୍ଥ ବି ନ ଦେହସ୍ଥ, ଶରୀର ଭିତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନଥିଲା ଭଳିଆ। କାରଣ ସେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନାତ୍ ଚତୁର୍ଥିତ, ସ୍ୱପ୍ନ ତାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବଂ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାର ଅନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ଅନାତ୍ମ ବସ୍ତୁ। ତେଣୁ ତାକୁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନରେ ଲାଗିଛି, ଈଶ୍ୱର ଆରାଧନା କରିବାର ଲାଗିଗଲାଣି। ତେଣୁ ସିଏ ହେଲା ମୁକ୍ତ ଜୀବ। ଆଉ ଅଦେହସ୍ଥୁ ବିଦେହସ୍ଥ, ଦେହ ଭିତରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେହ ଭିତରେ ଅଛି ଯେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରି କୁମତି, ତାର ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଯିଏ, ଖରାପ ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ସଂସାର ଚିନ୍ତା ତା ପାଖରେ ରହିଛି। ସେ ଲୋକଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ, ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଇହ ଜନ୍ମରେ ଏଇ ଶରୀର ପାଇବା ଭିତରେ ଦେଖି ନାହିଁ କି ଶୁଣି ନାହିଁ, ସେପରି କଥାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସେ। ତେଣୁ କାହିଁକିନା ଇଏ ମନ ଅନେକ ଜିନିଷ ଦେଖିଛି, ଉପଭୋଗ କରିଛି। କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲାଣି, ଯୁଗ ଯୁଗ ପଳେଇଲାଣି। ଆଉ ତେଣୁକରି ସେଗୁଡ଼ାକ କେଉଁଠି କ'ଣ ଦେଖିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ତା ମନକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ତାର ସିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଦେହରେ ଅଦେହସ୍ଥୁ ବି, ଦେହରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଗୋଟେ ଦେହରେ ଭିତରେ ଅଛି ସିଏ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେହ ଭିତରେ ପଶିଗଲାଣି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରେ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାପ ହେଇଗଲିଣି, এই প্রকার চিন্তন করি সেটা কি এসে না কুমতি, সংসারে বাঁধি ହେଇକି ବୁଲୁଥିବା ଜୀବାତ୍ମା ଗୋଟେ ଦେହ ଭିତରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେହ ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେହ ଭିତରେ ପଶିଗଲାଣି। ସେ ଦେହ ଭିତରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଛି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରେ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ। ସ୍ୱପ୍ନ ଯେମିତି ମିଥ୍ୟା, ସେ ଦେଖିଲା କି ସବୁ ମିଥ୍ୟା। ସ୍ୱପ୍ନର ସଂସାର ଯେପରି ମିଥ୍ୟା, ଏ ସମଗ୍ର ଜଗତ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା। ସେ ଅବିଦ୍ୟା ହେତୁ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ସେ ଶରୀର ସହିତ ଆତ୍ମାର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବିନିଏ। ଭାବିଦିଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ଶରୀରଟାକୁ ସତରେ ନିଜର ଶରୀର ବୋଲି ଭାବେ। ସେଥିପାଇଁ ଅଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଧରିନିଏ ଓ ମୂଳରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକରି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗେ। ଅଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ସଂସାରଟାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଧରିନିଏ, ତା ଫଳରେ ଏ ସଂସାରକୁ ଭୋଗ କରିବା ଲାଳସା ତାର ବଢ଼ି ଚାଲେ ଏବଂ ସେ ତିନି ଗୁଣକୁ ନେଇକରି କର୍ମ କରି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରେ। କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାର୍ଥେଷୁ ଗୁଣୈଃ ଅପି ଗୁଣେଷୁ च ଗୃହ୍ୟମାଣେଷୁ ଅହଂକୁର୍ଯ୍ୟା न विद्वान् जस्तविक्रियः। इंद्रियार्थेषु गुणैः अपि गुणेषु च। इंद्रिय माने हेउछन्ति तीन गुणर विकार।
तो विषय भोग मध्य तीन गुण ही तीन गुणर विकार तीन गुणर विकृत अवस्था सब इंद्रिय और इंद्रिय भोग्य वस्तु गुड़ाक तीन गुण को लेकिन से गोटे जगत या गुणर प्रवाह तीन गुणर जगत देखियो पांच भूत तीन गुण खाली जुआड़ देखियो तीन गुणर प्रभाव तेणु इंद्रिय गुड़ाक तीन गुणर समस्त इंद्रिय गुण समान कम करना इंद्रिय तीन गुण विशिष्ट तेणु सत्व गुण विशिष्ट व्यक्ति ईश्वर चिंतन रजतम गुणी संसार लटपट तेणु इंद्रिय ही इंद्रियार्थेषु इंद्रिय एवं इंद्रिय मान अर्थ मान प्रयोजन अर्थात इंद्रिय भोग्य वस्तु गुड़ाक शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच ज्ञानेन्द्रिय किसी पांच वस्तु गुड़ा सब गुड़ाक तीन गुण तैयारी गुणे ही अभी गुणे सूच यहपरी भाव में गुण मान द्वारा गुण मान को भोग करने प्रक्रिया चलता है तेज आम आम गुण को लेकर बाहर थी दृश्यमान विषय गुड़ाक भी गुण विषय भी गुण अच्छे ना विषय बोले से गोटे भोग्य वस्तु माया स्त्री रूप अच्छी जगन्नाथ रूप भी अच्छी कि नहीं तेणु गुण को लेकर किए रूप को धर सात्विक गुण संपन्न व्यक्ति केवे माया बा स्त्री रूप ग्रहण कर जगन्नाथ को ग्रहण कर तेणु गुण द्वारा गुणेशु गुणे ही आमर जो गुण संपन्न आम बाहर सी गुण सब वस्तु अच्छी तेणु आम गुण को लेकर आम बाह्य वस्तु को ग्रहण करुचे तद से गुण संपन्न आम गुण अनुसार बाहर जोटा रही यही तो कथा बाहर जगन्नाथ अच्छा माया स्त्री अच्छी तेणु आम सत्व गुण संपन्न आम जगन्नाथ को ग्रहण कले स्त्री रूप को आम ग्रहण करने कारण माया एवं ता भर मिसले ध्वंस हो गुणेशु गुणे ही गुण गुड़ाक बाहर अच्छी तीन गुणर वस्तु भितर आम जो गुण संपन्न से गुण आम गुण द्वारा आम बाह्य वस्तु ग्रहण कर इंद्रिय ही इंद्रियार्थेषु इंद्रिय गुड़ाक से तीन गुण तैयारी तेणु तीन गुण तैयारी इंद्रिय मान से तीन गुण तैयारी इंद्रिय ग्राह्य वस्तु भी अच्छी ग्रहण कर समस्ते सामान नुह जहाँ गुण को लेकर ये व्यवहार चलती गृह्यमाणेषु अहं कुर्यात् न विद्वान् जस्तु विक्रिया विद्वान माने आत्मस्वरूप स्थित हो गले गुण मान कर्म प्रति संपूर्ण निर्विकार हो जाते गृह्यमाणेषु न कुर्यात् विद्वान जस्तु अभिक्रिय जे विद्वान सी सत्वगुण संपन्न होकर तार कौन विकृत भाव मन न था सी ईश्वर को ग्रहण कर जाए ता गुण को लेकर विद्वान लोक भगवान ही सर्वस्व से मोर ध्येय मोर आत्मा सच्चिदानंद एवं सच्चिदानंद प्राप्त हवा ये मोर एकमात्र कर्तव्य ये प्रकार चिंतन करी सी तार कौन विकार न था सी ईश्वर चिंतन लगी जाए जो मैंने अहंकारग्रस्त ही मु ही कर्ता मु भोक्ता एवं चिंतन करी जो जीवात्मा जो जीवटा आत्मा आला मूर्ति आड़ को जीव बांधी से संसार दौड़ आत्मा परमात्मा को देख विग्रह प्रभुंर विग्रह दर्शन कर जीव जो व्यक्तिटा बद्ध जीव हो सी
ମାୟାକୁ ଦେଖିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଦେଖିବ, ସ୍ତ୍ରୀକି ଧରିକି ସଂସାର କରିବ, ଏଇ ହେଲା ପାଠ ଆଉ। ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଯିଏ ଈଶ୍ୱରାଭିମୁଖୀ ହେଲା ଆତ୍ମା ସିଏ ମୁକ୍ତି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଜୀବ ସଂସାରାଭିମୁଖୀ ହେଲା ସିଏ ବଦ୍ଧ ହେଇଗଲା। ଏଇ ତ କଥା ଆଉ। ଦୈବାଧୀନେ ଶରୀରସ୍ମିନ୍ ଗୁଣଭାବ୍ୟେନ କର୍ମଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବୁଧଃ ତତ୍ର କର୍ତ୍ତାସ୍ମି ଇତି ନିବଧ୍ୟତେ। କହିଲା ଦୈବାଧୀନେ ଶରୀରସ୍ମିନ୍, ଦୈବର ଅଧୀନ ଏଇ ଶରୀରଟା, ଶରୀରଟା ଦୈବାଧୀନ। ମାନେ ଶରୀର ଆମକୁ ମିଳିଛି କେମିତି? ଆଉ ଭଗବାନ ଯାହା ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଦିଅନ୍ତିନି। ଆମର କର୍ମକୁ ନେଇକିରି ଆମେ କ'ଣ ଜନ୍ମ ନେବା, କ'ଣ କରିବା, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପାଉଛେ। ତେଣୁ ଦୈବାଧୀନେ ଶରୀରସ୍ମିନ୍, 84 ଲକ୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ଶରୀର ଅଛି। ତେବେ ସମସ୍ତ ଶରୀର ପାଉଛୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶରୀର ତା ନାହିଁ। କାହିଁକି ବା ହେଇଛି ଏତେ? ନା କର୍ମକୁ ନେଇକିରି ଆମକୁ ଶରୀର ମିଳୁଛି। ଏବଂ ତା ଆମର କର୍ମ କ'ଣ ଏବଂ କେଉଁ ଶରୀର ପାଇବା ତା କଥା, ସେ କଥା ସେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତଦନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶରୀର ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଶରୀର ପାଇବାଟା ହେଲା ଦୈବାଧୀନ। କର୍ମ କରିବାରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଭୋଗିବାରେ ଆମେ ପରାଧୀନ। ଫଳଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ। ତେଣୁ ଆମ ଶରୀର ପାଇବାଟା ହେଲା ଫଳ, କର୍ମର ଫଳ ଶରୀର ପାଇବା। ତେଣୁ କର୍ମଟା ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ କଲେ, ଫଳଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ରହିଲା। ତେଣୁ କ'ଣ ଶରୀର ମିଳିବ ଆମ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେଟା ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସିଏ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୈବାଧୀନେ ଶରୀରସ୍ମିନ୍, ଶରୀରଟା ଦୈବଙ୍କର ଅଧୀନ, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେବ। ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହେଁ, ଆମ କର୍ମକୁ ନେଇକି ସିଏ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିନେ। ଗୁଣଭାବ୍ୟେନ କର୍ମଣା, ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛେ କେବଳ ଗୁଣକୁ ନେଇକରି ଆମେ କର୍ମ କରୁଛେ, କର୍ମକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଶରୀର ପାଉଛେ। ଆମେ ତେଣୁ କ'ଣ କର୍ମ କଲେ ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ତଦନୁସାରେ ସେ ଆମକୁ ଶରୀର ଦିଅନ୍ତି। ଗୁଣରୁ କର୍ମଜାତ ହୁଏ, କର୍ମ କରିବା ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ଶରୀର ହୁଏ। କର୍ମ ଏମିତି ପ୍ରକାର ସତ୍କର୍ମ କର, ଈଶ୍ୱର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କର୍ମ କଲେ ମୁକ୍ତି, ଆଉ ସଂସାର ସମ୍ପର୍କୀୟ କର୍ମ କଲେ ବନ୍ଧନ। ଏବଂ ଆମେ ଶରୀର ଭୋଗ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶରୀର କର୍ମକୁ ନେଇ ମଣିଷ ଏବେ ହେଇଛି, ତାପରେ ମଣିଷ ହେବା ସେ କଥା କହିହେବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବୁଧ ତତ୍ର କର୍ତ୍ତାସ୍ମି ଇତି ନିବଧ୍ୟତେ। ତେଣୁ ଯିଏ ଅବୁଧ, ବୁଧ ମାନେ ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଯିଏ ଅଜ୍ଞାନୀ ମୂର୍ଖ ସିଏ କ'ଣ କରେ, ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବୁଧ ତତ୍ର କର୍ତ୍ତାସ୍ମି, ମୁଁ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଭୋକ୍ତା। ସମସ୍ତ କର୍ମ ମୁଁ କରୁଛି। ଯେ ଅହଙ୍କାରୀ ଯେଉଁ ଲୋକ, ସେ ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ବଶବର୍ତ୍ତୀ, ଅହଙ୍କାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ସବୁ ମୁଁ ହେଉଥାଏ। ସେ ମୁଁ କଲି, ସେଇଟା ମୁଁ କଲି, ଏମିତି ସବୁ ମୁଁ, ଆଉ ସବୁ କର୍ମର କର୍ତ୍ତା ନିଜକୁ ସିଏ ଭାବେ ଏବଂ ତଦନୁସାରେ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଭୋଗ କରେ। କର୍ତ୍ତାସ୍ମି ଇତି ନିବଧ୍ୟତେ, ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଭୋକ୍ତା। କର୍ତ୍ତା ବୋଲିକି ଯଦି କର୍ମର କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ମୁଁ ହେଲା, ତା ଭୋଗଟା ସିଏ କରିବ ନା ଆଉ ଜଣେ କରିବ? ଯଦି କର୍ମର କର୍ତ୍ତା ମୁଁ ହେଲି, ଆଉ କର୍ମର ଭୋକ୍ତା ହିଁ ମୁଁ, କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି ତୁ ମଣିଷ ମାରା କର୍ମ କଲୁ, ତା ଫଳ ଜେଲରେ କି ଫାଶୀ ପାଇବୁ, ଏଇଟା ଭୋଗିବ କିଏ? ସେ ତୁ ଭୋଗିବୁ ନା ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଭୋଗିବ? ଏ ହେଲା କଥା। ତେଣୁ କର୍ମର କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଅହଙ୍କାରଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଅହଙ୍କାର ଯୁକ୍ତ ହେଇକରି ମୁଁ କର୍ମର କର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରେ ଏବଂ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼େ। ଏ ହେଲା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କରି ସବୁ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଜିନିଷ, ଯାହା ଭଗବାନ ଚାହିଁବେ ସେଇଆ ହେବ, ଆମେ କିଛି ନୁହେଁ, ଏପରି ଚିନ୍ତନ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖେ ଶରଣାଗତ ହେଇକି ଯିଏ ଚାଲେ, ସିଏ ତା ବାଟରେ ଚାଲିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ, ସିଏ ହେଲା ମୁକ୍ତ ଯିବ। ଏବଂ ବିରକ୍ତ ଶୟନେ ଆସନାଟନ ମଜ୍ଜନେ ଦର୍ଶନ ସ୍ପର୍ଶନ ଘ୍ରାଣ ଭୋଜନ ଶ୍ରବଣାଦିଷୁ ମମତାନ ବଧ୍ୟତେ ବିଦ୍ୱାନ୍ ତତ୍ର ଅଦୟନ ଗୁଣାନ୍ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥଃ ଅପି ଅସଂସକ୍ତଃ
ଯଥାକ୍ଷମ ସବିତା ନୀଳ। ଏବଂ ବିରକ୍ତ ଶୟ এই ପ୍ରକାର ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସଂସାର ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ନୁହେଁ, ଏ ସଂସାରଟା ମାଇକ ଜିନିଷ ଏଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନାହିଁ? ଏମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସଂସାରରେ ଯିଏ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେ ବିନାଶ ପାଇଁ ରହିଛି। ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ବିନାଶ ସଂସାର ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଯିଏ ଏଇଠି ଅଛି ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛେ ସିଏ ରହିଛି କେବଳ ନଷ୍ଟ ହେବା, ବିନାଶ ହେବା ପାଇଁ, ମରିବା ପାଇଁ, ବିନାଶ ହେବା ପାଇଁ ରହିଛି। এই প্রকার চিন্তন করি বিদ্বান লোক অহংকার মুক্ত হয়ে সংসার প্রতি তুচ্ছ ভাব, হীনমন্যতা, ছি এগুলা কিছু নয়, এই প্রকার চিন্তন করি শয়নে মানে শোଇବା ସମୟରେ, আসନରେ বসিবা ସମୟରେ, ଅଟନ ମାନେ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ, ମଜ୍ଜନ ସ୍ନାନ ସମୟରେ, ଦର୍ଶନ ସ୍ପର୍ଶନ, ଘ୍ରାଣ ମାନେ ଶୁଙ୍ଘିବା, ଭୋଜନ ଖାଇବା, ଶ୍ରବଣ କଥା ଶୁଣିବା, ଏ ସବୁଥିରେ ନ ତଥା ପଦ୍ଧତି। କାରଣ ସିଏ ସବୁ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନ ଥାଏ। ଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୂପ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି, ବୁଲୁଛି ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ କହିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଚିନ୍ତନରେ ରହିଛି। ବିଶେଷ କଥା କାହାକୁ କହିବନି, ଉଠି ବସିଛି ସେଇ କଥା ସିଏ କରୁଥିବ, ଶୋଇଛି ଶୟନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନରେ ସେ ଥିବ। ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରୁଥିଲେ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନରେ ରହିଲ, ଏଇଟା ହେଲା ରାଧା ଭାବ ବା ଗୋପୀ ଭାବ, ଏକା କଥା। ଗୋପୀ ରାଧା ଯିଏ, ଗୋପୀ ସିଏ। ତେଣୁ ରାଧା ଭାବ ଏଇଟା। ଯଦି ରାଧା ଆମେ ଗୋଟେ ଧାରାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛେ, ରାଧା ହେଇନେ। ଧାରା ମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ନା କିଏ ବୁଲିଯିବା ହୁଏ, ପାଣି ମାନେ ପିଇ ଦେଇକି ବୁଲିବାକୁ ଯିବା, ଆସିଲେ ସେଠି ବସିବା, ଗାଧା ଗୋଟେ କରିଦେଇ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଫଟୋ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଯେକୌଣସି ସିଏ କି ଅନେକ, ଆରେ ଜଣେ ଭଗବାନରେ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଏଠି ଅଛି, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦେବତା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠୁ ଅନ୍ୟ ଦେବତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ତମ ଭିତରେ ଯେମିତି ଆତ୍ମା, ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ବସ୍ତୁ ସିଏ ହିଁ ଜଣେ, ଶହ ଶହ ଦେବତା ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆଜିକି ଯେଉଁ ଦିନ ଦେବତା ଗୋଟେ କଲେ କିଛି ତା ଦେହରେ ମୂଳ ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଦେଇଦେଇକି ସିଆଡ଼େ କର୍ମ ଥିବ ସାଂଘାତିକ, ମୁଣ୍ଡ ଗୋଲ ଧାଇଁବା କଥା ଆଉ କ'ଣ। ତେଣୁ ସେ ଦିନ ଦେବତା ହେଉଛି ପିଲାଙ୍କର କଣ୍ଢେଇ ଖେଳ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ, ତା ଦେହରେ କିଛି ବି ହେବନି, ସେଥିରେ ଆଦୌ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ରେ। ସେତିକି ସମୟ ଚୁପ୍ ବସ୍ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ଭିତରକୁ ନେଇକି ରଖ, ବୋଇଲେ କିଛି ମିଳିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଗଲୁ। ସେ କଥା ନକରି ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ କରିକି ଆମେ ବୁଲୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କର୍ମ ମନୁଷ୍ୟର ସଂସାର ହେଇକିରି ଅହଙ୍କାର ଯୁକ୍ତ ହେଇକିରି ମୁଁ କରୁଛି କହିକିରି ସଦାବେଳେ ସଂସାର ଚିନ୍ତା ଥିବ, କାହିଁକି ଖାଉଛି ଗାଧଉଛି ଶୋଉଛି, ସେ ସଂସାର ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନରେ ରହିଲା, ସଂସାର ପ୍ରତି ବିରକ୍ତି ତାର ହେଇଯାଇଛି, ଛି କରିଦେଇଛି ଏବଂ ଖାଇବା, ଶୋଇବା, ବସିବା, ବୁଲିବା, ଗାଧେଇବା ସବୁ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଆଦୌ ବନ୍ଧନଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ନ ତଥା ମଧ୍ୟତେ ବିଦ୍ୱାନ୍ ତତ୍ର ତତ୍ର ଆଦେନ ଗୁଣା। ସେ ସଂସାର ବିଷୟକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦେଖୁଛି, କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ଭୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଭିତରେ ସେ ଅଛି ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଟା ଭୋଗରେ ନଥାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ଯେହେତୁ ସବୁ କର୍ମ ସାଂସାରିକ କର୍ମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେ ମନ ଯେଉଁଠି କାମ ସେଇଠି ହେବ, ସେଇ କାମ ଚାଲିଛି। ସଂସାର କର୍ମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିସାବରେ ଆସିକି ପାଇବା, ସେଟା ସିଏ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନ କରିକି ସଂସାର କର୍ମ କରୁଛି, ଫଳରେ ସେ ସେଥିରେ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ଅପି ଅସଂଯୁକ୍ତ
ପ୍ରକୃତି ମାନେ ତିନି ଗୁଣ ହିଁ ପ୍ରକୃତି। ତେଣୁ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ପ୍ରକୃତି ସ୍ଥଳରେ ସଂସାର ଭିତରେ ରହିକିରି ମଧ୍ୟ ଅସଂସକ୍ତ କୌଣସି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ଆସକ୍ତି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛି। ଯଥା ଖଙ୍ଗ ସବିତା ନୀଳ। କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆକାଶ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ବାୟୁ ଯେପରି କାହାର ବି ଗୁଣ ଦୋଷ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେମିତି? ଖଙ୍ଗ ମାନେ ଆକାଶ, ସବିତା ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପବନ ଯେ କାହା ଗୁଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କହିବା ଆକାଶଟା ଧୂଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି? ମେଘକୁ ଧରିକି ବସିଛି ଆକାଶ ନା ନା। ଆକାଶ ଏବଂ ମେଘ ଯେମିତି ପାଣି ଏବଂ ଲୁଣ ଏକାକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଆକାଶରେ ମେଘ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଣି ଲୁଣ ଭଳିଆ ମିଶିକି ନାହାନ୍ତି। ଆକାଶ ତ ତା ବାଟରେ କିଏ ଅଛେ ଏବଂ ଇଏ ମେଘ ଗୁଡ଼ା ତା ଦେହରେ ଉଠେଇଛି। ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ପରିଷ୍କାର ଆକାଶ ହେଇଗଲା, ଧୂଳି ପବନ ଆସିଲା, ଝଡ଼ ଧୂଳି ଝଡ଼ ହେଇଗଲା, ଆକାଶ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ଧୂଳି। କିଛି ସମୟ ଯିବ ସେ ପୁଣି ବସିଯିବ, ଜୁତା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆକାଶ ଦେହରେ ସେ ଫେଣ୍ଟି ହେଇକି ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଆକାଶ ସଦାବେଳେ ଶସ୍ୟ, ଜଳ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଆ। ଏ ଅନିଳ, ସବିତା ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମେଘ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ, ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମେଘ ଘୋଡ଼େଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କ୍ଷମତା ଆଗରେ ମେଘର କ୍ଷମତା କିଛି ନାହିଁ। ସିଏ ଆମ ଆଖିକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ମେଘ ଉଠେଇଛି ଖଣ୍ଡେ, ତେଣୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଖିକି ମେଘ ଘୋଡ଼େଇଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ପାରିବନି। ଏଠି ଯଦି ମେଘ ନେଇକିରି ଆମ ଆଖି ଦେଖିପାରୁନି, ଆଉ 10 ହାତ ଗଲା ପରେ ସେପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବ, ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କିଏ ଘୋଡ଼େଇ ପାରୁନି। ଆକାଶ ଠିକ୍ ସେଇଆ, ପବନ ବି ସେଇଆ। ପବନରେ ସୁଗନ୍ଧ ଆସିବ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସୁଗନ୍ଧ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସହିତ ପବନର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସୁଗନ୍ଧ ଅଛି ସେଇ ପବନଟିଏ ତାକୁ ଆହୁରି ନେଇକି ନେଇଯାଉଛି କିଛି ବାଟକୁ, ତାପରେ ପୁଣି ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛି। ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପବନ ହାୱା କରିଦେଇକି ଆମ ନାକକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ସେଇ ସ୍ଥାନ ଟପିଗଲେ ଆଉ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାୟୁ ସୁଗନ୍ଧ ବା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାୟୁ ତାର ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛ। ସେମିତି କୌଣସି ଜିନିଷର ଗୁଣ ଦୋଷକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବାୟୁ ଏବଂ ଆକାଶ ଗ୍ରହଣ ନ କଲା ଭଳିଆ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଦ୍ୱାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ସଂସାରକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଦେଲାଣି, ସେ ପୂଜାରେ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ବୈଶାରଦ୍ୟେକ୍ଷୟା ସଂକସିତୟା ଛିନ୍ନ ସଂଶୟ ପ୍ରତିବୁଦ୍ଧ ଇବ ସ୍ୱପ୍ନାତ୍ ନାନାତତ୍ ବିନିବର୍ତ୍ତତେ। ବୈଶାରଦ୍ୟ ଇଚ୍ଛୟା ଅସଙ୍ଗସ୍ତୟା ଛିନ୍ନ ସଂଶୟ। ବିଶାରଦରୁ ବୈଶାରଦ ହେଇଛି। ବିଶାରଦ ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ନିର୍ମଳ। ଇଚ୍ଛୟା ନିର୍ମଳ ଭାବରେ ଦେଖ। ଅନାସକ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ସେହିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଲିପ୍ତ ରହେ, ଯାହାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏହିପରି ବୈରାଗ୍ୟ ରୂପୀ ବିଶାରଦ୍ୟ ଇଚ୍ଛୟା, ଇଚ୍ଛା ମାନେ ଦୃଷ୍ଟି, ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟି ଏହି ପ୍ରକାର ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ସଂସାରକୁ ସେ ଦେଖୁନି। ସଂସାରଟା ମାଇକ ଜିନିଷ ଏବଂ ବାନ୍ଧିକିରି, ତିନି ଗୁଣରେ ବାନ୍ଧିକିରି ଏ ସଂସାରକୁ ବୁଲଉଛି, ଜନ୍ମମରଣ ଚକ୍ରରେ ପକାଇ ଯାତନା ଦେଉଛି କେବଳ। ଏ କଥା ଯିଏ ବୁଝି, ଏ କଥା ବୁଝି ଯାଇକି ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ସେ ହେଲା ତାର ବୈଶାରଦ ବୁଦ୍ଧି ବା ପରିଷ୍କାର ବୁଦ୍ଧି। ସେ ପ୍ରକାର ଏବଂ ସେ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତାକୁ ଦେଖେ,
ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରେ, ସଂସାର ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ସଙ୍ଗ, ତେଣୁ ଅସଙ୍ଗ ସିଏ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସଙ୍ଗ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ବିଷୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ସଙ୍ଗ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ବିଷୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରି ମନ ଭିତରକୁ ବିଷୟ ନିଅନ୍ତି, ମନକୁ ବାୟା କରନ୍ତି। ବିଷୟ ଭୋଗ କରିବା ବି ସେ ପାଗଳ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସଙ୍ଗ ରହିତ ସେମାନେ ଅସଙ୍ଗ ରୂପକ ଶୀତମାନେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ଼୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସଂଶୟକୁ ଛେଦ କରିସାରିଲେଣି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲାଣି, ଯେଉଁମାନେ ମାୟାକୁ ଏ ସଂସାରଟା ଜଗତଟା ଅନାତ୍ମ ବସ୍ତୁ, ମାଇକ ବସ୍ତୁ, ଅନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଇସାରିଲାଣି, ସଂଶୟ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ସେ ମୁକ୍ତ ଯିବ। ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଇବ ସ୍ୱପ୍ନାତ୍ ନାନାତ୍ମତ୍ ବିନିବର୍ତ୍ତତେ। ସେମାନେ ସଂସାର ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନଟା ଯେମିତି ମିଥ୍ୟା, ସଂସାରଟା ସେମିତି ମିଥ୍ୟା। ତେଣୁ ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ତୁଟିଗଲାଣି, ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ସଂସାରକୁ ଆଉନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାରରୁ ସେ ନିବୃତ୍ତ ହେଇଗଲେଣି। ତେଣୁ ସଂସାର ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଅସଙ୍ଗ ରୂପକ ଅସଙ୍ଗ ସତ୍ରେଣ ଦୃଢ଼େନ ଚିତ୍ତ୍ୱା, ଗୀତା କହିଛନ୍ତି। ଅସଙ୍ଗ ରୂପକ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିକିରି ସଙ୍ଗକୁ ମାନେ ଯେଉଁ ସଂସାର ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ତାକୁ କାଟି ପକା କହିଲେ ଭଗବାନ ମିଳିବେ। ସେଇ କଥା ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେୟା ଲେଖା ହେଲା। ଯସ୍ୟ ସ୍ୟୁ ରବାତ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ମନୋଧ୍ୟାନ ବୃତ୍ତୟ ସ ବିନିର୍ମୁକ୍ତ ଦେହସ୍ତୂପି ହିଙ୍ଗି ତଦ୍ଗୁଣି ହିଙ୍ଗି। যস্য স্যু বীত সংকল্প প্রাণেন্দ্রিয় মনোধ্যান। বীত মানে যার সে সংকল্প রহিত হয়ে গেল। সংকল্প হইলে কোন কামনা, কামনার সংকল্প সৃষ্টি হয়। কামনার প্রাপ্তি ইচ্ছা। এই সংসারে প্রত্যেক মনুষ্য পাখে অনেক কামনা রয়েছে, পাইবার ইচ্ছা অনেক জিনিস। পুত্রেই ছড়া, বিত্তেই ছড়া, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସଂସାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବି ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାପ୍ତି ଇଚ୍ଛା ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ମନୋଧ୍ୟାନ। ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରାଣକୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ, ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିକି ବିଚଳିତ କରନ୍ତି। କେମିତି କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ବୃତ୍ତୟ ସହ ବିନିର୍ମୁକ୍ତ ଦେହସ୍ତୂପି ତଦ୍ଗୁଣି। ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରାଣ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧିର ସଂକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ନିବୃତ୍ତୟ ଯିଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ସଂକଳ୍ପ ବର୍ଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। କୌଣସି କାମନା ନାହିଁ କି କାମନା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଲାଳସା ନାହିଁ। ତା ନାଁ ସଂକଳ୍ପ ବର୍ଜିତ ମୃତ, ସଂକଳ୍ପ ବର୍ଜିତ ବୃତ୍ତି। ସେ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିନିର୍ମୁକ୍ତ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତାର ଆଉ ମୁକ୍ତି ହେବାର ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ କାମନା ହିଁ ଦୁଃଖର କାରଣ ଏବଂ ବନ୍ଧନର କାରଣ। ତାର କୌଣସି କାମନା ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏ ସଂସାର ମୋତେ ବହୁତ ଦେଇଦେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏ ସଂସାର ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣ ହିଁ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ, ସଂସାର ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଯଦି ଭାବଧାରା ମନୁଷ୍ୟର ପଳାଇ ଆସିଲା, ସଂସାରଟା ବୁଝିଗଲା ଯେ ଏଇଟା ମାଇକ ଏବଂ ଅନିତ୍ୟ, ଇଏ ନାହିଁ, ୟା ଦି ପଛରେ ଆମେ ଗୋଡ଼େଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପାଖକୁ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବା ଦରକାର। ଏଇଟା ସଠିକ୍ ବୁଦ୍ଧିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା ପରେ ମଣିଷ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସଂସାର ତୁଚ୍ଛ ହୀନ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ, ଛୁ କରିଦିଏ। କରିଦେଇକି କ'ଣ କରେ, ଈଶ୍ୱରାଭିମୁଖୀ ହେଇଯାଏ।
ଗୁଣାନ୍ତିତ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତଦ୍ଗୁଣୀ ହିଁ ଦେହସ୍ଥ ଅପି ତାର ଶରୀର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁଣାନ୍ତିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଏ ହେରି ଆଉ କୌଣସି ଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ତାପରେ ପଡ଼େନି। ସେ ହେଲା ମୁକ୍ତ ଜୀବ। ଯସ୍ୟାତ୍ମା ହିଂସ୍ୟତେ ହିଂସ୍ରୈଃ ଯେନ କିଞ୍ଚିତ୍ ଯଦୁଚ୍ଛୟା अर्च्यते वा क्वचित् तत्र न व्यतिक्रियते बुद्धः। हिंस्रिक लोकों द्वारा शारीरिक कष्ट पाइले दुख अनुभव करती नाही कि दैवात कि पूजा आराधना कर सुख। जस्यात्मा हिंस्यते हिंस्रैः हिंस्र माने हिंस्र जंतु भी अच्छा बाघ सिंह इत्यादि से कौन करती अन्य को आक्रमण कर खाई जाती सेमती मनुष्य भितर अनेक हिंस्र अच्छा मद खाई मनुष्य पुणिया को हर बाघ सिंह भाया सी जमी जबरदस्त अन्यर क्षति करती ठीक से प्रकार हिंस्र मनुष्य गुड़ाक अन्यर क्षति चिंता करी मद खाଇବା କାହାକୁ ବାଡ଼େଇବା ପିଟିବା ରାତି ଅଧରେ ଦ୍ୱାର ବାଡ଼େଇବା ଏମିତି ତ ଆଉ ଶୋଧିବା এই ପ୍ରକାର ଗାଳି ଗୋଲଜ ଇତ୍ୟାଦି କରନ୍ତି। ଯସ୍ୟାତ୍ମା ହିଂସ୍ୟତ येन किंचित ଯଦୁଚ୍ଛୟା। ତେଣୁ କିଏ ହିଂସା କଲା ସେ ତ ମଦୁଆଟା ମଦ ଖାଇକି ଶୋଧିଲା ମଦ ଖାଇକି ଥିଲା କ'ଣ ଫୁଲବାଣ ପକେଇଥିଲା ହେଲା। मोर आज डेट्रे मोर शुणवार था दीपद मन को बाजला भाया तेणु कहीं मन कष्ट करी दोष मोर मो भाग्य सेमती पड़ा जोटा कि मत अंजर गाई शुणवार अच्छी कौन कर्म करी आज सी शुणा मत सी शुणेगा ये कथा चिंतन करी आम छाड़द आज दोष कर सी दोषी नुहे दोषी आम निजे कहीं अन्य क्या सी शोधुनि आमको जो शोधेला आज दिन में मत यही प्रकार भोगे भोगिली मो कर्म अनुसार भोगिली कहार कहीं दायी नुह एमती चिंता करी सी दुख को हटई दिए एवं जब सुख आसला ताकू भी हटई दिए कारण सुख सुख दुख एमती आसो आसो ये कौन कथा अच्छी तेणु सुखरे सुख आसिले आनंद उत्फुल्लित हुए दुखरे विरमाण हुए ये प्रकार जे व्यक्ति अर्च्यते वा क्वचित तत्र किए जानिक फुलमाला फुलचंदन लगे आप भाया कहीं ना विद्वान लोक कहीं पूजा कला से खुशी हवार नहीं न व्यतिक्रियते बुध ये प्रकृत विद्वान सी हिंस्र मनुष्य द्वारा सुधा गाड़ी खाई दुख करे कि किए जड़े फुलमाला पकई प्रशंसा कला से खुशी हुए से ही प्रकृत ज्ञानी से ही मुक्त जीव न स्तुभित न निंदित पूर्वतः साधु साधु वा वदतु गुण दोषाभ्यां वर्जितः समद्रिक मुनि से ही समुद्र संभावापूर्ण एवं समस्त समान दृष्टि देख सुख दुख जय पराजय लाभ क्षति सब एकाकार गण्य समत्तम जोग उच्यते समभावापन्न हो दरकार समभाव ही जोग समभाव नला पर्यंत भगवान सहित जोग हो पार ना समभावापन्न मुनि की मनोशील ज्ञानी लोकटा न स्तुभित न निंदित किए आम प्रति भल आचरण कला आम प्रशंसा करिया किए आम प्रति मंद आचरण कला आम निंदा करिया यार कौन से अर्थ नहीं छाड़ी दिया यहीटा बद्ध जीव मैंने यहाँ को ग्रहण करते कि जी मुक्त मुक्तात्मा सी ये सब जिन ग्रहण करे सी स्तुति कला हाँ तार स्वार्थ थी आम पचर गोटी आम स्तुति कर कौन सुरला किए आमको निंदा कला कौन असुविधा जदि मोर किसी दोष था
ଦୁର୍ବଳତା ସିଏ ସେଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲା ଭଲ ହେଲା ଆମେ ସଜେଇ ହେଇଯିବା ଏ ପ୍ରକାର ସେ ଚିନ୍ତନ କରି ସିଏ ତା ବାଟରେ ସେ ଥାଏ କିଏ ପ୍ରଶଂସା କଲା ତାକୁ ଶୁଣିକି ସେ ଖୁସି ହୁଏ न कुर्यात न बदत किंचित न ध्यात साधु असाधु किए सदा सत आचरण कला आम तो स्तुति करवा बाकी असदाचरण निंदा करवा ये कथा प्रकृत सत्पुरुष पाखे कथा है बद तो गुण दोषाभ्याम किए आम दोष कहला किए आम गुण कहला यहाँ शुणिक आम विचलित हवा दरकार नहीं जो व्यक्ति विचलित नई कौन कै ना समुद्र दीटा को समान भाव देखा सी कहला भल कला ये कहला भल कला असुविधा नहीं सब दीटा को समान मत जी स्तुति कला प्रशंसा कला सी जो मो लोक जी निंदा कला सी शत्रु से कथा न दुहे समान निंदा निंदुक जी प्रशंसक से ये प्रकार स्थिति जी रहा तार दृष्टिभंगी समान होगा से समदुख होगा तेणु से मुक्ति पथर बाधिक होगा न कुर्यात न बदत किंचित न ध्यात साधु असाधु आत्माराम अनया वृत्तिया विचरत जड़वत मुनि आहरी क्या मुनि कह ना न कुर्यात न बदत किंचित ये किसी हेले सांसारिक कर्म करू नहीं न बदत किसी भी कहू नहीं मौन रोसी न बदत किंचित जाए साधु असाधु ये लोग का साधु से लोग का असाधु ये सब चिंता से करें भाई समस्त समान है आत्मानंदर विभोर हो आत्मचिंतन मजी रही मुनि किए भल किए मंद किए किसी से कहते से जड़क पर व्यवहार किए साधु किए असाधु किए कौन कला कौन से चिंता न था क्या आत्माराम आत्मचिंतन करी आत्मा हूँ आनंदमय परमात्मा में ब्रह्म पदार्थ से आनंदो ब्रह्म से ब्रह्मानंद को अनुभव करी आत्मा सहित रमण करी मान जीवात्मा परमात्मा सहित मिशी एकाकार हो रमण शब्द अर्थ दुई मिसिक तेणु आत्मा मान जीवात्मा परमात्मा सहित मिशी एकाकार हो अनया वृत्तिया विचलित जड़वत काहू किसी न कही ए प्रकार स्थिति जी रही तो आत्मा परमात्मा सहित मिसई तार कौन इंद्रिय काम कर किए कौन कहला तुम शुणवार नहीं किसी उत्तर दिए निजे गोटे भड़ हुए कौन इंद्रिय तार काम कर कारण से आत्मचिंतन रहा सदा सदा ब्रह्मसत्ता उपलब्धि करवा तार एकमात्र धर्म बोली बुझी जाइए से कर्म रही से राज्य कथा कहीं शुण ना कौन तेणु विचलित जड़ से जड़ भाया बुझु सते जमी काम कान काम करनी बाक शक्ति नहीं आखि देखी पार्नी किसी यही प्रकार अवस्था मुद्रित अनंदन रही भितर प्रभु को स्वरूप चिंतन कर बेकार शब्द से न शुणी ध्यानस्थ होकर बसी या भितर शुणुथ ओंकार शुणुथ ये पाठ एमती सब गुड़ाक भितर पांच ज्ञानेन्द्रिय असंति ज्ञानेन्द्रिय गुड़ाक भितर काम कर आत्माराम होनया वृत्तिया आत्माराम हो आत्मा सहित जीवात्मा परमात्मा सहित जीवात्मा रमण कर एकाकार तार कौन सुख दुख अनिलाभ मान सम्मान सी जड़ मुख भाया बुझु शब्द ब्रह्म निस्नात न निस्नायत
পরে যদি সমস্তস্য শ্রমফলঃ হৃদয়নুঙ্গিব রক্ষতঃ, ଯେଉଁ ବିଦ୍ୱାନ ବେଦରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି ବୃଥା। ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଣି ନିସ୍ନାତଃ, ନ ନିସ୍ନାତ ପରେ ପରେ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଦୁଇଟା କଥା। ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ? ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର, ସତ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ, ଆନନ୍ଦମୟ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ, ସୂକ୍ଷ୍ମ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ଅନନ୍ତ, ବିସ୍ତୃତ, ସର୍ବବ୍ୟାପକ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ, ଶବ୍ଦରୁ ଆକାଶ, ଆକାଶରୁ ସ୍ପର୍ଶ, ସ୍ପର୍ଶରୁ ବାୟୁ, ଏମିତି ହେଇକିରି ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ, ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ର ସବୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମରୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସେ ଜଗତଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ରୂପ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୁଇଟା ରୂପ, ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ, ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପଟା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ ରୂପଟା ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମରୁ ହେଲା ସୃଷ୍ଟି। ପକ୍କା ବିଜ୍ଞାନରେ ବାପା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ, ଗୋଟିଏ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହେଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଜ୍ୟୋତିସ୍ୱରୂପ ନିରାକାର। ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ହେଲେ ସାକାର, ସମଗ୍ର ଜଗତଟା। ଶବ୍ଦରୁ ଆକାଶ, ଆକାଶରୁ ସ୍ପର୍ଶ, ସ୍ପର୍ଶରୁ ବାୟୁ, ବାୟୁରୁ ରୂପ, ରୂପରୁ ଅଗ୍ନି, ତେଜ, ତେଜରୁ ରସ, ରସରୁ ଜଳ, ଜଳରୁ ଗନ୍ଧ, ଗନ୍ଧରୁ ପୃଥିବୀ। ଏସବୁ ହେଇଗଲା, ସବୁ ତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ହେଲେ ସ୍ଥୂଳ, ଦୁଇଟା ରୂପ ବ୍ରହ୍ମର। ସମସ୍ତସ୍ୟ ଶ୍ରମଫଳ ହୃଦୟନୁଙ୍ଗିବ ରକ୍ଷତଃ। ତେଣୁ ଯିଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ ତାକୁ ଅନୁଭବ, ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଜାଣିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇକି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଖାଲି ହେବନି, କହିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥକୁ ଅନୁଭବ କରେ। ଅନୁଭବ ତୋର ଅଛି ନା ନାହିଁ, ନାହିଁ ଗଲେ ନିରର୍ଥକ ହେଇଗଲା। ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମକୁ ସ୍ଥୂଳ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିକିରି ତୁ ତ ତାହେଲେ ବାୟା ହେଇସାରୁନି, ତା ଭିତରେ ବୁଲୁଛୁ। ତେଣୁ ତାର କେବଳ ପରିଶ୍ରମ ହେଲା, ଗୋଟେ ମାୟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେଉନି। ଯେମିତି କ୍ଷୀର ନ ଦେଉଥିବା ଗାଈକି ରଖିଲେ ନିରର୍ଥକ ହେଇଯାଏ, ସେମିତି ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ସାଧନା କରି ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଅନୁଭବକୁ ଆଣିନି, ତାର ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା। ସେ ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ଗାନ୍ ଦୁଗ୍ଧ ଦୋହା ଦୋହାନ୍ ଅସତାଞ୍ଚ ଭାର୍ଯ୍ୟାନ୍ ଦେହମ୍ ପରାଧୀନ ଅସତ ପ୍ରଦାଞ୍ଚ ବିତ୍ତମ୍ ତୁ ତୀର୍ଥିକୃତମଙ୍ଗ ବାଚମ୍ ହୀନାଙ୍ଗୟା ରକ୍ଷତି ଦୁଃଖ ଦୁଃଖୀ। ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଇଏ। କହିଲେ ହେ ଉଦ୍ଧବଜୀ, ଏଠି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଉଦ୍ଧବ, କେବେ ବି କ୍ଷୀର ଦେଉନଥିବା ଗାଈ ଦୁଗ୍ଧ ଦୋହାଗ, ମାନେ ଦୁଗ୍ଧ ଦୋହନ
ମାନେ କ୍ଷୀର ଦଉଥିବା ଗାଈ ରଖିବ ନାହିଁ। ଅସତୀଞ୍ଚ ହାର୍ଯ୍ୟା, ଯେଉଁ ହାର୍ଯ୍ୟା ପତିବ୍ରତା ବା ସତୀ ନୁହେଁ, ଅନେକ ପୁରୁଷ ସହିତ ମିଶୁଛି, ସେଭଳିକା ହାର୍ଯ୍ୟାକୁ ହାର୍ଯ୍ୟା ଗାଈକି ରଖିବନି। ଦେହମ୍ ପରାଧୀନମ୍, ପରାଧୀନ ଦେହ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାକର ହେଇକି ରହିକି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛି, ତମ ଶରୀର ତାର ଶରୀର ବିକି ଦେଇଛ। ପରାଧୀନ ଦେହ ପରାଧୀନ ରହିବାଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ। ଅସତୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା ରଖିବା ଭୁଲ। ଆଉ ଅସତ ପ୍ରଜା, ଯାହାର ସନ୍ତାନ ବାଳୁଙ୍ଗା, ଯିଏ ଅସତ୍ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ, ଏଭଳିଆ ଦୁଷ୍ଟ ପୁତ୍ର ଭୁଲ। ବିତ୍ତମ୍ ତ୍ୱତୀର୍ଥୀକୃତମଙ୍ଗ ବା ବାଚମ୍, ସତ୍ପାତ୍ର ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ଅଛି ବିତ୍ତମ୍, ତୁ ଅତୀର୍ଥୀକୃତମଙ୍ଗ ବାଚମ୍, ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ କିନ୍ତୁ ସତପାତ୍ରରେ କିଛି ଦାନ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ପଇସା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦାନ କରିପାରୁନାହଁ, ସତ୍ପାତ୍ରରେ ଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଧର୍ମ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ରୂପ ଲୀଳା ଧାମ ଆଦି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାର୍ତ୍ତା କରୁନଥିବା ବାଣୀ ବାଚମ୍ ହୀନାଂ, କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଂସାରିକ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଆବୃତ କଥା ଗୁଡ଼ାକ କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ସମ୍ପର୍କୀୟ କଥା ଯେଉଁ ବଚନରେ ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହୀନାଂ ମୟା ରକ୍ଷତି ଦୁଃଖ ଦୁଃଖୀ, ଏସବୁ ଯିଏ ପାଳନ ପୋଷଣ କରି ରଖେ ତାକୁ ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାହାର ସମ୍ପର୍କ ରହେ ସେ କେବଳ ଦୁଃଖକୁ ଭୋଗିକି ଗାଂ ଦୁଗ୍ଧ ଦୁହାଂ ଅସତୀଞ୍ଚ ହାର୍ଯ୍ୟାଂ ଦେହମ୍ ପରାଧୀନମ୍ ଅସତ ପ୍ରଜାଞ୍ଚ ବିତ୍ତମ୍ ତୁ ଅତୀର୍ଥୀକୃତମଙ୍ଗ ବାଚମ୍ ହୀନାଂ ମୟା ରକ୍ଷତି ଦୁଃଖ ଦୁଃଖୀ, ଯିଏ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିବା, ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଏ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି ଚାଲେ, ତାଠୁ ବଳିକି ଦୁଃଖୀ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଯସ୍ୟାନ୍ନମେ ପାବନ ମଙ୍ଗ କର୍ମ ସ୍ଥିତି ଭବ ପ୍ରାଣ ନିରୋଧମସ୍ୟ, লীলাবতারে স্থিত জন্মবাস্য বন্ধ্যাং গিরম তাং বিভূয়ত নধীর। ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ବାଧ୍ୟ କଥା କୋଟି କହନି। କ'ଣ କିଏ କହେ? ଯସ୍ୟାଂ ନମେ ପାବନ ମଙ୍ଗ କର୍ମ, ପ୍ରିୟ ଉଦ୍ଧବ, ଯେଉଁ ବାଣୀ ମୋର ପବିତ୍ର କାରକ କର୍ମର ମହିମା ଗାନ କରେ ନାହିଁ ଏ ଜଗତରେ, ପାବନ ମଙ୍ଗ ଯସ୍ୟାଂ ନମେ ପାବନ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗ, ଉଦ୍ଧବଜୀ ଯେଉଁ ବାଣୀଟା ମୋର ପବିତ୍ର କର୍ମକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁନି, ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ବିନାଶମ୍ ଉଦ୍ଭବ ସ୍ଥିତି ଉଦ୍ଭବ ପ୍ରାଣ ନିରୋଧମସ୍ୟ, ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଲୟ କରାଯାଉଥିବା ମୋର ଶକ୍ତିକୁ ନିରୂପଣ କରେ ନାହିଁ, ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ବିନାଶ କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମୁଁ କରୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକ, ତାକୁ ଯିଏ ଜାଣିପାରୁନି, ଆଉ ଯେ ମୋର ପବିତ୍ର କଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁନି, ଲୀଳା ବତାରେ ଶୀତ ଜନ୍ମ ବାସ୍ୟାତ, ମୋର ନାନା ଲୀଳାବତାର ମାନଙ୍କର ଓ ସେମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଗୁଣାବଳୀର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ, ଦୁର୍ଜନମାନଙ୍କର ବିନାଶ କରି ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅନେକ ରୂପକୁ ନେଇକରି ଏ ସଂସାରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଯେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁନାହିଁ, ମୋ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁନି ବଚନରେ, ଏବଂ ମୋର ପବିତ୍ର ଯଶକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁନାହିଁ, ମୋ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ବିନାଶର କାରଣ ଯାକୁ ଯିଏ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ,
ଆଉ ମୁଁ ଅବତାର ନେଇକି ଯେଉଁ ଖେଳାଳିଳା କରୁଛି ସଂସାରରେ ସେ କଥା ଯିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁନି, କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା ଆଦୌ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁନି। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି? ଖାଲି ବାଜ୍ୟ କଥା। ବନ୍ଧ୍ୟାଙ୍ଗିରନ୍ତାନ୍, ସେ କଥାଟାକୁ ବାଂଶ କଥା କୁହାଯିବରେ। ବାଂଶ କଥା କହିଲେ କ'ଣ? ଯିଏ ବାଂଶ କହିଲେ ଯିଏ ପ୍ରସବ କରିପାରୁନି, ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁନି, ସେମିତି ଯଦି କେବଳ ଆଗୁରୁ ଜବୁରୁ କଥା, ଜଣଙ୍କର ଦୁଇଟା କିଡ଼ନୀ ନାହିଁ ସେ ଅସି, ସେ ଆଉ କହିଲେ ବାଜୁରୁ ବାଜୁରୁ ଖାଲି ଆଗୁରୁ ଜବୁରୁ କଥା କହି ମୁଣ୍ଡକୁ ନିଜେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହି ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ କରିବା କଥାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। କିଏ କ'ଣ ସାଧନା କରୁଛି? ବାଟରେ କରୁଛି ତ ଭଲ କଲା, ତୁମେ ସାଧନା କରୁନ। କଥା ଗୋଟେ ଲୋକ ଅମୁକ ସବୁ କହିଛି, ସେ କଥା ଲୋକ କଥା କହୁନି, ସିଏ କ'ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ କହିଲା ସେଗୁଡ଼ାକୁ କହୁନ, ତା ଶ୍ରବଣ ଯୋଗ୍ୟ। ବାହ୍ୟ କଥା କହନରେ କହିଲେ ସେ କଥା ବାଂଶ ମାନେ ନିଷ୍ଫଳ, ସେ କଥା କୌଣସି ନିଜର ଜୀବନ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବନି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକାର କଥା ପରିତ୍ୟାଗ କର, ମିଛରେ ବାକ୍କ୍ଷୟ କରି ଆବରୁ ଯାବରୁ କଥା କହିକିରି ବାକ୍କ୍ଷୟ କର ନାହିଁ, ତାହା ଭୁଲ। ବିଭ୍ରୟାତ ଧୀର, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ, ସେ ଏ ପ୍ରକାର ବେକାର କଥା କହିବନି। ଯାହା କହିବ ବାକ୍ଶକ୍ତି ଅଛି ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହ। ଭାଗବତ କ'ଣ ପଢ଼ିଲୁ ସେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଆଉ ଆମକୁ ସେମିତିକି ଏମିତି ସେମନ୍ତ କଥା ନ ଶୁଣିବ ପୁରା ଯିଏ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଲାଇନ୍ ଧରିଗଲାଣି, ସେ କଥା ତାକୁ ଶୁଖିବନି। କାରଣ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ତାର ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଏକାକାର କରିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବ। କ'ଣ ଆଜି ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲି, କି ସୁନ୍ଦର କଥା ୟା ଭିତରେ ଆସିଲା, ବଦ୍ଧ ଯିବ କିଏ, ମୁକ୍ତ ଯିବ କିଏ, ଜ୍ଞାନ କ'ଣ, କ'ଣ ଆଚରଣ କରିବ, କ'ଣ ଆଚରଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ ମିଳିଯିବେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଚିନ୍ତନ କରିବ ନା ଆଗରୁ ଯାଉନ କଥା ଯାଉନ। ସେଗୁଡ଼ାକ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି କହୁଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସେ ମନେ ମନେ ଜ୍ଞାନୀ ହଉଥାନ୍ତୁ। ପାଠ କହିଲା ସେ ହେଲା ବାହ୍ୟ କଥା, କୌଣସି ଫଳ ଦେବ ନାହିଁ, ସଂସାରରେ ବନ୍ଧନ କରିବ, କେବଳ ବାନ୍ଧି ପକେଇବରେ ବାପା। ସେମନ୍ତ କଥା ଦିଅ ଛାଡ଼ି ପାଖେଇ ଗଲାଣି ଗୋଟେ କଥା। ଏବଂ ଜିଜ୍ଞାସୟା ଉହ୍ୟ ନାନାତ୍ଵ ଭ୍ରମମାତ୍ମନି ଉପାରମେତ ବିରଜଂ ମନୋ ମୟୀ ଅର୍ପ୍ୟ ସର୍ବୋଗେ। କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା ଦ୍ୱାରା ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଚିନ୍ତନ କରିବାରେ ଲାଗ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ, ତାଙ୍କ ନାମ ମାନେ ଗୋଟେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଧରି ରଖ, ସଦାବେଳେ କହୁଥିବ। ୟା ତାଙ୍କ ରୂପ ଚିନ୍ତନ କର। କଥା ଯଦି କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କିଏ ଆବୁରୁ ଜାବୁରୁ କଥା କହୁଛି, ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କହ, ସେଭଳି ତା କଥା ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଏହି ପ୍ରକାର ଜିଜ୍ଞାସୟା ଅପୂଜ୍ୟ, ପ୍ରଭୁକୁ କେମିତି ପାଇଯିବି ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ତାହା ସବୁ ଭାଗବତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକାର ଆଚରଣ କଲ। ଆଉ ଭାଗବତ ଖାଲି ଶୁଣୁଛି, ଶୁଣୁନି ରେ ଗୋମା, ନହେଲେ ପଳା, ଶୁଣିଲେ ହେବ କ'ଣ? ଶୁଣିଲେ କିଛି ହେବନି, ସେଠି ଶୁଣିବ ସେଠି ଥୋଇଦେବ ପଳେଇବ, ନାହିଁ ମ ସେଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣୁ ଏବଂ କ'ଣ କୁହାଗଲା କରେ। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ କହ, ସତ୍ୟ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ। ତେବେ ଖାଲି ମିଛ କହୁଥିବ, ଭାଗବତ ଶୁଣିବ, ହେବ ନାହିଁ। ମିଛ ଏବଂ ସତର ସମନ୍ୱୟ, ତାର ମିଳନ ହେବ କେମିତିକିରେ? ଆଦୌ ହେବନି। ତେଣୁ ଯିଏ ମିଛୁଆ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନି, ପ୍ରଭୁ ତ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ତେଣୁ ମିଛ କହୁଛ। ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ଉଡ଼ିବେ, ଲୁଚିକିରି ପଳେଇବେ କୁଆଡ଼େ, ପଳାଇଗଲା ଖାଇଟା ଆସିଲା ଏଠି, ଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବେ। ତେଣୁ ଘରକୁ ପଳାରେ ପୁଅ ହେବନି। ଠିକ୍ ପାଠ ଏଇଆ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ବାଜ୍ୟ କଥାରେ ମନ ଦିଅନି। ଜିଜ୍ଞାସୟା ଅପୂହ୍ୟ ନାନାତ୍ଵ ଭ୍ରମମାତ୍ମନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ବି ଇଚ୍ଛା, ଜିଜ୍ଞାସା ଜାଣିବାକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରୂପରେ ଜାଣିବା କେମିତି ପାଇବା ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କର। ନାନାତ୍ଵ ଭ୍ରମ, ଏ ଅଜଗତା ଆଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ହେଲେ ଏକ, ତେଣୁ ସେ ଏକକୁ ଚିନ୍ତା କରେ, ଏକକୁ କେମିତି ଜାଣିବୁ, ଏକକୁ ଜାଣେରେ, ଜଗତ ଆଗ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଜାଣିଲେ ମନକୁ ବାନ୍ଧିଯିବୁ। ଭିତରେ ଥିବା ନାନାତ୍ଵ ଭ୍ରମ ଛାଡ଼ିଦେ, କେବଳ ଏକକୁ ଦେଖେ, ତାକୁ କେମିତି ଜାଣିବୁ, ତାକୁ କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁ, କେମିତି ତାକୁ ପାଇବୁ, ସେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ କରେ।
ଉପାରମେତ ବିରଜମ ମନଃ। ତେଣୁ ମନଟା ରଜ ବୋଇଲେ କ'ଣ ନା ଧୂଳି, ଆଉ ରଜ ବୋଇଲେ ରଜ ଗୁଣ। ମନଟା ରଜ ଏବଂ ତମ ଗୁଣକୁ ପରିତ୍ୟାଗ, ତ ମନ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ରଜ ତମ ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ସେ ଈଶ୍ୱରାଭିମୁଖୀ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ରଜ ତମ ଗୁଣକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସତ୍ୟ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଯା, ତାହେଲେ ମଇ ଅର୍ପ୍ୟ ସର୍ବଗେ ସବୁ କିଛିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓହରି ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ମନକୁ ଅବଶ୍ୟ ସତ୍ୟ ରଜ ତମ ତିନି ଗୁଣର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ମନକୁ ନେଇଯା, କାରଣ ଭଗବାନ ହେଲେ ଗୁଣାତୀତ ତିନି ଗୁଣର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତେଣୁ ତୁ ବି ସେ ତ୍ରିଗୁଣର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଯା। ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ତୋର ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇବୁ କେମିତି? ମନଟାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲେ ପରିଷ୍କାର ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ବସିଯିବେ, ଆଉ ଯିବେନି, ସଂସାର ଆଉ ବସିବନି। ତେଣୁ ସେ ପରିଷ୍କାର ମାନେ ତିନି ଗୁଣର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଯା। କୌଣସି ଗୁଣକୁ ନେଇକରି କର୍ମ କରେନି, କର୍ମ କଲେ ତ ମଲୁ, ଆଉ କର୍ମ ହିଁ ବନ୍ଧନର କାରଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ କରାଇଦେବ। ତେଣୁ କର୍ମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼େ, ସାଂସାରିକ କର୍ମ, ଏଇ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ପର୍କିତ କର୍ମରେ ମନକୁ ଦେଇଦେ। କେମିତି ପ୍ରଭୁକୁ ପାଇବି ବୋଲି ବାୟା ହ, ଭାଗବତ ଶୁଣୁ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଶୁଣିଲୁ ସେଇଠି ଥୋଇ ଦେଇକିରି ଘରକୁ ପଳା। ନାଇଁ ମ, ଯାହା ଶୁଣିଲୁ ସତ କହିବାକୁ ପାଇଲେ ଖାଲି ସତ କହିବା ଅଭ୍ୟାସ କରେ। ଯିଏ ସତ କହିବ ତ ଭଗବାନ ହେଇଯିବ, ତା ଭଗବାନକୁ ପାଇବ କ'ଣ? ଯେ ପାଇବା ସେ ବଳେ ପାଇଗଲା। ସତ କହ, ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହୁନୁ, ତା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱରୂପ ସେଇଆ। ଆଉ ତୁ ଖାଲି ಆಗಲ್ಲ ଭାଗବତ ଶୁଣୁଛୁ, କିଛି ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ହେବ, କାହିଁକି ନା କିଛି ସେ ଶୁଣୁନି। ଗୋଟେ ଶୁଣୁଛି ବୋଲି ମନେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖେଇବା କଥା, ଶୁଣିବାର ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ବା ଶୁଣିଲା ଆଚରଣ ଜିରୋ, ତେଣୁ ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ, କିଛି ସେ ପାଇଲାନି, କିଛି ପାଇନି କି ପାଇବନି ବୋଧେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୁଣୁ ଖାଲି ନୁହଁ, ଆଚରଣ କର। ସୁନ୍ଦର ପାଠ। ଏମିତି କଲେ ମନଃ ମଇ ଅର୍ପ୍ୟ, ମୁଁ ସର୍ବତ୍ର ଆସି ଏବଂ ମନଟାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଥୋଇଦେ। ମନଃ, ମନଟାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଥୋଇଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? କୃଷ୍ଣମୟ କରିଦେ। ମନ ଭିତରୁ ସଂସାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଟେଇଦେ, ହଟେଇ ଦେଇକିରି କୃଷ୍ଣମୟ କରିଦେ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସଂସାର ସବୁ ଦେଇଦେଇଛ, ଏଗୁଡ଼ାକ ମୋର ଦରକାର ନଥିଲା, କାହିଁକି ଦେଲ ବୋଲି ମୁଁ ତ କହୁଛି, ଯୋଉଟା ଦେଲ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ, ଏହାର ଆବଶ୍ୟକ ମୋର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ତୁମେ ଦରକାର, ସଂସାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମନ୍ତ ଚିନ୍ତନକୁ କରି ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ କାନ୍ଦୁନୁ, ମିଳିଯିବେ ନା, ବିଳମ୍ବ ହେବନି। କିନ୍ତୁ କିଛି ବୋଲେ କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ ନା ଭାଗବତ ଶୁଣୁଛି, ଆଉ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡ଼େ କହି ହେବନି, କିଛି ବି ହେବନି। ପାଠ ଏଇଠି ଥାଆନ୍ତୁ, କାଲିକି ଦେଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପାଠ ମାନେ ଖାଲି ଜ୍ଞାନ